कि विजय सिंगला नूं काबू कर लिया गया है। करप्शन एक्ट तहत FIR लॉन्च हुई है, 2 बंदियां ते परचा दर्ज होया है। FIR बहुत कुछ दस रही है कि किवें 2% कमीशन मंगिया जांदा सी, 2% कमीशन किवें मंगिया गया, किवें कमरा नंबर 203 विच वार्तालाप हुई, OSD प्रदीप कुमार किवें पहुंचिया, 41 करोड़ के लगभग उसारियां दे अलॉटमेंट जारी करनियां सी, 17 करोड़ के लगभग ठेकेदारां नूं मार्च महीने विच अदायगी की गई। 58 करोड़ का 2%, 58 करोड़ का 2% 1 करोड़ 16 लाख रुपए बनता है, जिस रिश्वत का जिक्र हो रहा है। पर उन्हां नंबरां का भी जिक्र हो रहा है, उन्हां WhatsApp कॉल्स का भी जिक्र हो रहा है, जिसनूं मुख आधार बना के पंजाब की पुलिस ने परचा दर्ज किया है। सो सवाल इत्थे यह है कि एक नंबर OSD प्रदीप कुमार दा, कमरा नंबर असीं पहले ही तुहानूं दस दिता है कि जिहड़ी प्रक्रिया हुण चलेगी FIR दे बेस ते तमाम बयानां दा जिक्र हो रहा है, तमाम एविडेंसिस कलैक्ट किए गए ने। सो कॉल्स करके OSD प्रदीप कुमार सुपरडेंट तो पैसों की मंग करता सी कि भाई 2% दिओ, ये देना बड़ा जरूरी है। सो पंजाबी की कहावत है कि चौड़ चौड़ झुग्गा चौड़। सो सवाल इत्थे ये है, ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले विजय सिंगला जिन्हां ने बड़ियां पट्टां ते थापियां मारियां जदों सिद्धू मूसेवाला नूं मानसा तो हराया कि वहम डॉक्टर एवें कढ़दे हुंदे ने। सो नहीं सी पता कि पंजाब के मुख मंत्री विजय सिंगला का वहम इस तरह कढ़णगे कि उन्हां तो रुखसत की कुछ इस प्रकार उन्होंने होएगी कि कैबिनेट विचों भी बाहर, कैबिनेट चों बाहर कढ़न तो बाद सीधा जेल यात्रा उन्होंने अज तो शुरू हुई है। विजय सिंगला ने मानसा तो इलैक्शन लड़ी सी, होट सीट मानसा दी सी। विधान सभा इलैक्शन 2022 विच मानसा होट सीट सी क्योंकि कांग्रेस का वड्डा चेहरा सिद्धू मूसेवाला नूं हराउण वाले विजय सिंगला जिन्हां ने इलैक्शन जित के बड़ियां पट्टां ते थापियां मारियां, बड़ा ईमानदारी का पाठ पढ़ाया सी कि ईमानदार सरकार तो इंजा सी चलावांगे। पर नहीं सी पता कि पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान एक सेहत मंत्री का इस तरह पक्का इलाज करनगे। सो इलाज उन्होंने हो चुका है, जिन्हां दी जेल यात्रा अज तो शुरू हुई है। तमाम प्रोसीडिंग्स चलणगियां। हुण इस केस दे विच पंजाब पुलिस अपना पक्ष रखेगी, तमाम गवाहियां होणगियां, प्रोसीडिंग चलणगियां। पर अहम सवाल इत्थे है, उन्हां कॉल्स का असीं जिक्र कर रहे हैं, नंबर भी असीं अदब जद्दा असीं फ्लैश कर रहे हैं। सुरक्षा के कारणों करके पूरा नंबर असीं नहीं दस सकते क्योंकि इस नंबर को मुख्य आधार बना के FIR लॉन्च की गई है। सो प्रदीप कुमार OSD विजय सिंगला पंजाब के साबका सेहत मंत्री, बरखास्त सेहत मंत्री का OSD प्रदीप सिंगला, जिथे कि विजय सिंगला प्रदीप कुमार की हाज़री के विच मैनूं सद्दा गया। दरखास्त की कुछ कह रही है, दरखास्त हरजिंदर सिंह पुत्र करतार सिंह वालों है, जो कि मोहाली का वसनीक है, जिसने अपनी दरखास्त में बयान किया है कि वह पंजाब हैल्थ सिस्टम कारपोरेशन का बतौर इंजीनियर है, डेपूटेशन पर काम कर रहा है। करीब 1 महीना पहला उसने अपने दफ्तर में हाज़री लगाई। तब प्रदीप कुमार कौन है भी तुहानूं दस दी। इस 3 जिहड़े चेहरे घूमणगे FIR दे विच, पहला चेहरा दरखास्त देने वाला हरजिंदर कुमार जिसकी स्टेटमेंट ते FIR दर्ज की गई है। तो दूजा नाम की है प्रदीप कुमार OSD सेहत मंत्री, ते तीजा नाम की है विजय सिंगला। ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले सिंगला खुद जेल दियां सलाखां पिछे ने, सिखां दे पिछे ने, जिन्हां नूं नहीं सी पता कि उन्हां नूं इस तरह ईमानदारी का पाठ पढ़ाना महंगा पएगा। हालांकि 59-11 का भी जिक्र वड्डे पद्धर ते होया सी। मानसा सीट असीं वार-वार इस करके दस रहे हैं कि मानसा तो इलैक्शन सिंगला ने लड़ी सी। विजय सिंगला जदों मानसा तो इलैक्शन जितते ने, वड्डा चेहरा कांग्रेस का हराउंदे ने, तो फिर वड्डे पद्धर ते नामना खट्टिया जाता है कि मानसा के लोगों ने मैंडेट किसनूं दिता, विजय सिंगला। पर आम आदमी पार्टी मुताबक साडी 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मद्देनज़र, कोई वड्डा होवे कोई छोटा होवे। इंटरनल सोर्सिस दस रहे हैं कि कई दिनों तो इन्फॉर्मेशन सरकार दे कोल सी, पंजाब के मुख मंत्री कोल इन्फॉर्मेशन सी कि साडा मंत्री इस तरह गलत काम कर रहा है, इस तरह दागी काम कर रहा है। तो फिर की होया, वड्डा ट्रैप बचाया गया, मंत्री नूं उस ट्रैप च फसाया गया तो मंत्री हुण मंत्री नहीं रहे। विजय सिंगला प्रदीप कुमार दोहां का जिक्र हो रहा है। पंजाब भवन दे विच OSD बुलाया गया, प्रदीप कुमार OSD सेहत मंत्री पंजाब के वलों उस अफसर नूं बुलाया गया। कमरा नंबर 203
203 ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਜਦੋਂ FIR ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। 203 ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬਰਖਾਸਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਬਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ FIR ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ OSD ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ OSD ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 203 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਸੋ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 203 ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 2% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। 1% ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਚ ਦਰੁਸਤਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 2% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। FIR ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ FIR ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? FIR ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 203 ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 41 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 58 ਕਰੋੜ ਦਾ 2% ਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 2% ਮੰਗਦੇ ਸੀ, 1% ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ। 58 ਕਰੋੜ ਦਾ 2% ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ 2% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀਪਕ ਧਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਧਮਾਨ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫੇਰੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਰਜਿੰਦਰ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 6-6 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, WhatsApp ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ OSD ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ OSD ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਠੇਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ 1% ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ 2% ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਲਾਟ ਹੋਣੇ ਉਹਦਾ 1% ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ OSD ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਐਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ OSD ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੂਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਧਮਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ BJP ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 23 ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ, 23 MLA ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਹਟ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਣ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ
ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ CD ਝੂਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਜੀ, CFSL ਭੇਜੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈਗੀ, ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਲੇਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹੀ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦਲੇਰੀ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਉਹੀ DC ਦਿਖਾਣ, ਉਹੀ SP ਦਿਖਾਣ, ਉਹੀ MLA ਦਿਖਾਣ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਕੀ ਦਿਖਾਣ, ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तमाम ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਨਵੀਨਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣੇ, ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਪਸ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਦਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਇਮੇਜ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈਲਥ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਦ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਕਾਫੀ ਪਸਤ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਮੁਸਲਸਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ।